بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلی کے یہ 3 راز جان لیجئے۔ بلی کو بس ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ضرور آزما لو۔ اگر آپ دعائیں کر کے تھک گئے ہیں اور حالات نہیں بدل رہے ہیں تو ہماری آج کی یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ بابا فرید سکرگنج رحمت اللہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں، ان رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اسے پوری زندگی دولت اور رزق کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی اس پر کبھی تنگی آتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتی ہے، البتہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی ایک پاک جانور ہے اور اسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ آج بلی کے جو راز ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ راز آپ کی زندگی کے حالات کو بدل دیں گے۔ یہ راز کیا ہے، مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ بلی نجس نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے نجس نہ ہونے کا ثبوت موجود ہے، جیسا کہ سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنی بہو قصبہ کے گھر آئے تو قصبہ نے اپنے سسر کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ قصبہ کہتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ قصبہ کہتی ہے کہ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلی نجس نہیں ہے بلکہ تم پر آنے والیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ پیارے بھائیوں، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی رسول کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک کا اور اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ روایت میں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بلی کھانے میں سے اگر کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز میں سے ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دیں تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اگر بلی کسی کھانے پینے کی چیز کو سونگھ بھی لے تو اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، بلی پالنے کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ درست ہے، جو بلی کسی کی ملکیت نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بلی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا
उस औरत ने बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दिया, हाथा कि वो भूख और प्यास से मर गई। वह औरत ना उसको कुछ खाने के लिए देती और ना पीने के लिए, और ना ही उसको छोड़ती कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाए। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों बिल्लियों को मारने से इसी वजह से मना करते हैं, क्योंकि उस औरत की रिवायत बहुत मशहूर है जो बिल्ली की वजह से जहन्नुम में चली गई। इसलिए हमें चाहिए कि ना तो बिल्लियों को और ना ही किसी दूसरे जानवरों को तकलीफ पहुंचाई जाए। इससे अल्लाह तबारक ताला नाराज होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे बिल्लियों के बारे में चंद रिवायत मुलाहिजा की। आइए अब आपको बिल्लियों के हवाले से वो राज बताते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जिनका तज़किरा हमने वीडियो के आगाज में किया था। वो राज क्या है, मुलाहिजा कीजिए। बिल्लियों का पहला राज यह है कि जो शख्स घर में आने जाने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ उनको पानी डालता है, यानी कि पानी का इंतजाम करता है, तो ऐसे शख्स पर कभी भी जादू या अमलियात असर नहीं करते, क्योंकि ऐसा शख्स जो बिल्लियों के लिए पानी का इंतजाम करता है तो जिन्नात उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। उस शख्स पर ना तो जादू चलता है और ना ही कोई दूसरा सिफली अमल। जिन भाइयों और बहनों पर जादू के असरात हो, उनको चाहिए कि घर में बिल्लियां पाल लें और उनका ख्याल रखें। जादू टलना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज यह है कि जो शख्स बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है, जिंदगी भर कभी भी उसके घर से बरकत खत्म नहीं होगी। जिंदगी भर ना उस पर तंग दस्ती आएगी और ना ही कभी रिज्क की तंगी आएगी। हमेशा उसके घर में खुशहाली ही रहेगी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बिल्ली का तीसरा राज यह है कि जो शख्स भी बिल्ली को गोश्त या छिछरा देना शुरू कर देता है तो वो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाता है। याद रखें, बिल्ली का पसंदीदा खुराक गोश्त और छिछरे होते हैं। इसलिए जो भी शख्स बिल्लियों को गोश्त डालता है तो बिल्लियां उस शख्स से खुश हो जाती हैं और अल्लाह तबारक ताला से उसके लिए दुआ करती हैं, या अल्लाह, जैसे इस शख्स ने मुझे मेरी पसंदीदा तरीन गिजा दी है, या अल्लाह तू भी इसकी पसंदीदा चीज इसे अता फरमा दे। जैसा कि रिवायत भी है कि हर रोज असर के बाद फरिश्ते जानवरों के पास आते हैं और कहते हैं कि बता तेरे मालिक ने तेरे साथ क्या सुलूक किया, तुझे खाने को कुछ दिया? तो जब बिल्ली से पूछा जाएगा तो बिल्ली अपने मालिक को दुआ देगी और यूं फरिश्ते यह दुआ लेकर अल्लाह के पास जाते हैं और यूं अल्लाह ताला उस बंदे पर अपना करम फरमाता है। प्यारे दोस्तों, कितना आसान काम है जो आपको करना है और इसकी बरकत और फायदा कितना जबरदस्त है, यह भी आपने मुलाहिजा किया। आज ही से यह काम करना शुरू करें और वीडियो को अपने प्यारों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन राजों के बारे में जान सके। आखिर में आपको बिल्ली पालने का एक जबरदस्त फायदा और भी बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लफ्ज बेहद पसंद होता है और इंसान भी इसे महसूस होता है। इसलिए चाहिए कि पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बैठाया और सुलाया जाए, जो न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने की गरज से पाल सकते हैं। कितना आसान इलाज है डिप्रेशन का कि घर में एक खूबसूरत बिल्ली पाल ली जाए और उसको अपने पास बिठाया जाए और सहलाया जाए, बजाय इस पर कि दवाओं पर लाखों रुपए खर्च किए जाएं। बगैर खर्च के एक बिल्ली ही पाल ली जाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियो सबसे पहले पहुंचे।